اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لاہور اور اس کے نواحی علاقے دھند کی لپیٹ میں ہیں۔ موٹر ویز کو عوام کی حفاظت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے M2 بابو صابو انٹرچینج سے کوٹ مومن تک بند ہے۔ شہریوں کے لیے اس حوالے سے کیا ہدایات ہیں، تفصیلات جانتے ہیں شاہ زیب شہزاد سے۔ جی شاہ زیب بتائیے گا۔ جی بالکل، لاہور شہر اور اس کے نواحی علاقے دھند کی لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ موٹر وے پولیس کی جانب سے موٹر ویز کو عوام کی حفاظت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ M2 کو بابو صابو انٹرچینج سے کوٹ مومن تک دھند کے باعث بند کیا گیا ہے۔ اسی طرح موٹر وے M4 ٹوبا ٹیک سنگھ سے پنڈی بھٹیا تک دھند کے باعث بند کی گئی ہے۔ موٹر وے کو عوام کی حفاظت کے لیے تو بند کیا گیا ہے اور لاہور سیالکوٹ موٹر وے مکمل طور پہ بند کر دی گئی ہے۔ موٹر وے پولیس کی جانب سے شہریوں کے لیے ہدایات جاری کی جا رہی ہیں کہ شہری جو موٹر وے پر ابھی بھی سفر کر رہے ہیں وہ ہیلپ لائن 130 پر رابطہ کر کے تمام تر معلومات حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ جو ابھی بھی سفر کر رہے ہیں وہ دوسری گاڑیوں سے مناسب فاصلہ برقرار رکھے اور فوگ لائٹس کے استعمال کو یقینی بنائے تاکہ افسوسناک واقعات سے بچا جا سکے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ غیر ضروری سفر کرنے سے بھی اجتناب کرنے کی ہدایات جاری کی جا رہی ہیں۔ اس وقت بھی میں بابو صابو انٹرچینج پر موجود ہوں، جہاں پہ دھند اپنے ڈیرے جما چکی ہے اور موٹر وے کو بابو صابو انٹرچینج سے ہی بند کیا گیا ہے۔ گاڑیوں کی اور ٹرکوں کی قطاریں بھی یہاں پہ لگی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں جو کہ موٹر وے کھلنے کا انتظار کر رہی ہیں، لیکن جو موٹر وے کی صورتحال ہے اور ابھی بھی جو دھند کی شدت ہے اس کے باعث یہی لگتا ہے کہ کافی دیر تک موٹر ویز کو بند رکھا جائے گا کیونکہ دھند کا زور کافی زیادہ ہے۔ جی بہت شکریہ شاہ زیب۔ کمشنر اور DG LGA محمد علی رندھاوا کا صبح سویرے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا دورہ، کالج روڈ، شاہدرہ چوک سمیت دیگر مقامات پر جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ کمشنر نے اکبر چوک تا امیر چوک ریماڈلنگ پروجیکٹ کے کاموں کا معائنہ کیا ہے۔ محمد علی رندھاوا نے دریائے راوی کے طرف جاری پائل ورک کے کاموں کا بھی جائزہ لیا۔ کمشنر کی متعلقہ حکام کو انڈر پاسز کی تجزیہ و آرائش کا کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ تو خبر یہ ہے کمشنر اور DG LGA محمد علی رندھاوا کا صبح سویرے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا دورہ، کالج روڈ، شاہدرہ چوک سمیت دیگر مقامات پر جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ کمشنر نے اکبر چوک تا امیر چوک ریماڈلنگ پروجیکٹ کے کاموں کا معائنہ کیا ہے۔ محمد علی رندھاوا نے دریائے راوی کے طرف جاری پائل ورک کے کاموں کا بھی جائزہ لیا ہے۔ برائلر انڈوں کی بڑھتی قیمتوں سے شہری پریشان۔ مرغی کا گوشت 18 روپے مہنگا، فی کلو قیمت 463 روپے ہو گئی ہے۔ زندہ برائلر کے دام میں 12 روپے فی کلو اضافہ۔ زندہ برائلر ہول سیل 307، پرچون ریٹ 319 روپے کلو مقرر۔ فارمی انڈے 2 روپے فی درجن مہنگے، قیمت 344 روپے ہو گئی۔ انڈوں کی پیٹی 10,200 روپے میں فروخت کی جاری ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر بتائیے گا۔ جی بالکل، آج جو مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے سرکاری محکمہ میں جاری کی گئی اس میں برائلر کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا گیا اور انڈوں کی قیمتیں جو پہلے روزانہ کی بنیاد پر 1 روپے فی درجن بڑھائی جا رہی تھی، آج 2 روپے فی درجن تک جو ہے وہ اس میں اضافہ کیا گیا اور اس اضافے کی بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ موسم کی شدت کے ساتھ ہی انڈوں کی کھپت جو ہے وہ بھی بڑھنے لگی ہے، جس کی وجہ سے سپلائی جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، لیکن سپلائی کو بہتر نہیں کیا جا رہا، جس کے باعث 2 روپے اضافے کے بعد 344 روپے فی درجن آج انڈے مقرر کیے گئے، لیکن یہ قیمت سرکاری ریلی کی ہے کیونکہ مارکیٹ میں انڈا جو ہے وہ شہریوں کو 30 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ 350 روپے تک فی درجن انڈے جو ہیں وہ فروخت کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ہول سیل مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی جو ہے وہ 10,200 روپے کی سطح پر پہنچ چکی ہے۔ انڈوں کے ساتھ برائلر کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ برائلر گزشتہ 3 سے 4 روز میں مستحکم ہوا تھا، لیکن سپلائی جو ہے وہ متاثر کی گئی، مصنوعی قلت پیدا کر کے برائلر گوشت کی قیمت میں 18 روپے فی کلو تک کا اضافہ کیا گیا اور 463 روپے فی کلو آج قیمت مقرر کی گئی ہے۔ زندہ برائلر کی قیمت میں 12 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ ہول سیل زندہ برائلر 307، جبکہ پرچون زندہ برائلر کی قیمت 319 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے عبدالقادر، بہت شکریہ۔ سردی بڑھتے ہی گیس بحران نے سر اٹھا لیا ہے۔ قدرتی گیس کی بندش اور کمپریشر کی شکایات کے بعد LPG کی طلب بڑھ گئی ہے۔ LP مافیا بھی سرگرم، شہر میں اوگرا ریٹ پر کہیں LPG دستیاب نہیں ہے۔ فہد ابین کی رپورٹ دیکھیے۔
سردی بڑھتے ہی گیس بحران نے آ لیا، شہر کے مختلف علاقوں میں گیس کی بندش اور کم پریشر کی شکایات عام ہونے لگی۔ شہری متبادل ایندھن ایل پی جی استعمال کرنے پر مجبور، ایل پی جی کی بلیک مارکیٹنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ شہر میں اوگرا ریٹ پر کہیں بھی ایل پی جی دستیاب نہیں۔ اوگرا نے رواں ماہ ایل پی جی کی قیمت 255 روپے فی کلو مقرر کی۔ مختلف علاقوں میں ایل پی جی 280 سے 300 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ شہری کہتے ہیں گیس آتی نہیں، مجبوراً ایل پی جی استعمال کرنا پڑتی ہے۔ حکومت ایل پی جی کی بلیک مارکیٹنگ کا نوٹس لے۔ مجبوری ہے کی کریے تو آگ بھرا کے لجائی دی ہے تے مہنگی اینی گیس ہی ہے۔ ہمارے بندے واسطے بہت پریشانی دا حال ہوا ہے اور بندہ گزارا کی یا بندہ گیس ہی پواوے یا پھر بچوں ہی پالے۔ سارا دن محنت مشقت کرنے کے بعد 400-500 روپے اپنے گھر لے کر جاتے ہیں بڑی مشکل سے، اس میں ہم کیا کریں، کیا کھائیں اور کیا کمائیں۔ چیئرمین ایل پی جی ایسوسی ایشن عرفان کھوکر نے گیس کی قلت کے خدشے کا بھی اظہار کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں قیمتوں میں اضافے سے رواں ماہ ایل پی جی لانے والے 2 بحری جہازوں کی پاکستان آمد منسوخ کر دی گئی۔ دونوں جہاز سری لنکا بھیج دیے گئے ہیں۔ تو خبر یہ ہے، ٹیکس گوشوارے جمع نہ کروانے والوں کے گرد گھیرا تنگ۔ ایف بی آر نے ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کے لیے 22 دسمبر کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ مقررہ تاریخ گزر جانے پر ٹیکس نہ دہندگان کے موبائل فون سمز بلاک، بجلی اور گیس کے کنیکشنز کاٹ دیے جائیں گے۔ ایف بی آر نے ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کے لیے 22 دسمبر کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ مقررہ تاریخ کے بعد نان فائلرز کے خلاف انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت کارروائی ہوگی۔ ٹیکس نہ دہندگان کے موبائل فون سمز بلاک کر دی جائیں گے۔ اس کے علاوہ بجلی اور گیس کے کنیکشنز کاٹ دیے جائیں گے۔ ایف بی آر نے ان لینڈ ریونیو افسران کو نہ دہندگان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی ذمہ داری سونپ دی ہے۔ مہنگائی مافیا بے لگام سبزیوں اور پھلوں کے منہ مانگے دام۔ ادرک اور لہسن 850، پیاز 220، ٹماٹر 160، سبز مرچ 140 روپے کلو فروخت، مٹر 240، شملہ مرچ 220، کریلے 180، پھول گوبھی 120، آلو 100 روپے کلو بکنے لگے۔ انگور 500 سے 380، امرود 200 روپے فی کلو میں دستیاب ہے، جبکہ کنو 250، کیلا درجہ اول 180 روپے فی درجن تک فروخت کیے جا رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، آج جو سرکاری نقطنامے جاری کیے گئے ہیں سبزیوں کے، اس میں 7 مختلف سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، جبکہ روزمرہ استعمال کی سبزیاں پیاز، ٹماٹر اور لہسن، ادرک جو ہے وہ عوام کی قوت خرید سے دستور باہر ہے۔ پیاز مارکیٹ میں 220 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے، ٹماٹر 160 سے 180 روپے فی کلو تک، لہسن چائنا 850 سے 880 روپے فی کلو تک، اور ادرک کی قیمت شہریوں سے 850 روپے فی کلو تک وصول کی جا رہی ہے۔ ان سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، اس میں لیمو 3 روپے مہنگا کر کے 53 روپے مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں 80 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح کھیرا 3 روپے اضافے کے بعد 73 روپے فی کلو سرکاری ریٹ میں، لیکن مارکیٹ میں 100 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ کریلے 4 روپے مہنگے کر کے 100 روپے مقرر کیے گئے، لیکن مارکیٹ میں کریلے کی فروخت 180 سے 200 روپے فی کلو تک کی جا رہی ہے۔ بند گوبھی 1 روپے اضافے کے بعد 85 روپے مقرر کی گئی ہے، لیکن فروخت 160 روپے فی کلو تک۔ پھول گوبھی 1 روپے اضافے کے بعد 75 روپے مقرر کی گئی ہے، لیکن مارکیٹ میں 140 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ مٹر 5 روپے مہنگے کیے گئے اور سرکاری ریٹ میں 145 روپے مقرر کیے گئے، لیکن مارکیٹ میں مٹر 240 سے 250 روپے فی کلو تک فروخت کیے جا رہے ہیں۔ گاجر دیسی 2 روپے مہنگی کر کے 46 روپے مقرر کی گئی ہے۔ یہی دیسی گاجر مارکیٹ میں 46 کے برعکس 80 سے 90 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ پھلوں کی صورتحال بھی مختلف نہیں، کیونکہ پھل جو ہے وہ بھی سرکاری نقطناموں کے برعکس مہنگے داموں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے عبدالقادر، بہت شکریہ۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کہتے ہیں قوم کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو معاف نہیں کر سکتا، انتقام سے غرض نہیں، لیکن میرے ساتھ جو ہوا اس کا حساب ہونا چاہیے۔ 8 فروری کو سب سے بڑی عدالت عوامی JIT بنے گی۔ محمد حسن رضا کی رپورٹ دیکھیے۔ مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس میاں نواز شریف کی صدارت میں ہوا، جس میں ساہیوال ڈویژن سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کے انٹرویوز کیے گئے۔ قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قوم کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ ہماری حکومت ختم کرنے کے لیے جعلی مقدمے بنائے گئے، منتخب وزیر اعظم کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نااہل قرار دیا گیا۔ اقامہ پہ آپ یعنی کہ ایک وزیر اعظم کو نکال رہے ہیں، اس نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، اس بات پہ آپ وزیر اعظم کی چھٹی کرا رہے ہیں، سسلین مافیا کہہ رہے ہیں، اس کو
गॉड फादर कह रहे हैं आप। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हमने डॉलर को बांध कर रखा, IMF को खुदा हाफिज कहा, हमारे वक्त में आटा, चीनी, गोश्त सब कुछ सस्ता था, लेकिन मुझे सिजिलियन माफिया कहा गया। असल सजा 25 करोड़ अवाम को मिली। 8 फरवरी को सबसे बड़ी अदालत अवामी JIT बनेगी। सबसे बड़ी सजा पाकिस्तान के अवाम को मिली, ये है वो सजा। ये सजा मुझे तो मिली, लेकिन मुझसे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा पाकिस्तान के अवाम को दी। 8 फरवरी को अवाम पर मुश्तमिल अब सबसे बड़ी JIT बनेगी इंशाअल्लाह। JIT भी बनेगी और सबसे बड़ी अदालत भी बनेगी। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ का कहना था कि अल्लाह ने मुझे झूठे मुकदमात से बरी फरमाया। दुनिया भी कह रही है कि साजिश के तहत मुकदमात बनाए गए। इंतखाबात के पेश नज़र जहांगीर तरीन भी मुतहरिक हैं। सरबरा IPP ने रहनुमाओं को अवामी राबिता मुहिम भरपूर तरीके से जारी रखने की हिदायत कर दी। उनका कहना था इंतखाबी मैदान में भरपूर तैयारी से उतरेंगे। जहांगीर तरीन इंतखाबात के पेश नज़र सियासी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी। पैटर्न इन चीफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से साबिक अरकान असम्बली नज़ीर बलोच और गुलाम रसूल संगा ने मुलाकातें की हैं। तहसीन गर्देजी और मलिक जहांजेब वारन ने भी जहांगीर तरीन से सियासी तबादला ख्याल किया है। मुलाकात के दौरान ओन चौधरी, नुमान लंगड़ियाल भी मौजूद थे। जहांगीर तरीन का कहना था इंतखाबी मैदान में भरपूर तैयारी से उतरेंगे। पार्टी रहनुमा अवामी राबिता मुहिम भरपूर तरीके से जारी रखें। तो आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट से तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जेल ट्रायल के खिलाफ साबिक चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर फुल बेंच तश्कील दे दिया गया है। फुल बेंच 18 दिसंबर से दरख्वास्त पर समाअत करेगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जेल ट्रायल के खिलाफ साबिक चेयरमैन PTI की दरखास्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। फुल बेंच की सरबराही जस्टिस मिसालिया नीलम करेंगी। बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस शहराम सरवर चौधरी और जस्टिस अजजद जावेद घराल शामिल होंगे। फुल बेंच 18 दिसंबर से दरखास्त पर समाअत करेगा। सिंगल बेंच ने साबिक चेयरमैन PTI की दरखास्त पर फुल बेंच बनाने की सिफारिश की थी। साबिक चेयरमैन PTI ने तौहीन इलेक्शन कमीशन में जेल ट्रायल को चैलेंज कर रखा है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि तौहीन इलेक्शन कमीशन केस का जेल ट्रायल बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। लाहौर हाई कोर्ट ने मीडिया को ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान के इंटरव्यू से रोक दिया। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने रिमार्क्स दिए कि ट्रैफिक एहलकारों के साथ खड़े होकर मुंह में माइक घुसाने और इंटरव्यू का सिलसिला बंद होना चाहिए। जैसे लोगों को बात करने की आज़ादी है, वैसे ही खामोश रहने का भी हक हासिल है। ज़ेर हिरासत अफराद के मीडिया इंटरव्यूज के खिलाफ दरखास्त का मामला लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने दरखास्त पर समाअत की। DIG ऑपरेशन और DIG इन्वेस्टिगेशन अदालत में पेश हुए। अदालत ने पूछा, ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान का इंटरव्यू क्या पुलिस की इजाजत से लिया जाता है? 90% वाक़यात में ये एतराफ़ जुर्म होता है। क्या कोई मीडिया का बंदा मुल्ज़िम से एतराफ़ करवा सकता है? क्या मुल्ज़िम की मर्जी के बगैर उसका इंटरव्यू किया जा सकता है? ट्रैफिक एहलकारों के साथ खड़े होकर मुंह में माइक घुसाने और इंटरव्यू करने का सिलसिला बंद होना चाहिए। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने सवाल किया कि एक सहाफ़ी की क्वालिफिकेशन क्या होती है? हर शख्स जो कैमरा और माइक लेकर चल पड़े उसे सहाफ़ी नहीं कहा जा सकता। कोई सहाफ़ी सवाल पूछे और आप जवाब ना दें तो बात खत्म हो जानी चाहिए। मीडिया वाले किसी गाड़ी या बाइक वाले के पास जाकर ID कार्ड नहीं मांग सकते। हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि YouTube चैनल्स को कैसे रोका जाए। पैमरा के वकील ने बताया कि सोशल मीडिया को पैमरा रेगुलेट नहीं करता। अदालती मुअव्वन बैरिस्टर अहमद पंसूता ने बताया कि FIA के पास काबिल एतराज़ मवाद को रोकने का इख्तियार है। अदालत ने पैमरा और दीगर इदारों को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर पैमरा के सीनियर अफसरान और DG FIA को भी तलब कर लिया। तो खबर ये है, डॉक्टर ज़ीशान के कातलों की अदम गिरफ्तारी और डॉक्टर्स की ट्रांसफ़र का ये मामला है। यंग डॉक्टर्स और पंजाब हुकूमत के दरमियान ठन गई है। यंग डॉक्टर्स ने पंजाब हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। हड़ताल की वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट देखिए। डॉक्टर ज़ीशान के कातिलों की अदम गिरफ्तारी और डॉक्टर्स के ट्रांसफर का मामला तूल पकड़ गया। यंग डॉक्टर्स ने पंजाब हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। मुतालिबात और मुआफी ना मांगने की सूरत में 72 घंटे बाद तमाम सर्विसेज को मुअत्तल कर दिया जाएगा। यंग डॉक्टर्स ने हड़ताल का दायराकार भी वसी कर दिया। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरात और फैसलाबाद समेत पंजाब के दीगर शहरों के अस्पतालों की OPDs बंद हैं। शहर के सरकारी अस्पतालों की OPDs बदस्तूर 70वें रोज पे बंद। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। मरीजों और उनके लवाहिकीन का कहना है कि कई रोज से अस्पताल आ रहे हैं लेकिन इलाज मुआवजा नहीं हो रहा। कोई डॉक्टर नहीं आया, वापस जा रहे हैं। मैंने कहा हम तो इतना किराया भरते आए हैं, आने डॉक्टर ही नहीं आया। बांधे पता नहीं 15 दिन हो गए ना अस्पताल बांधे। गुजरा वाले से आ रहे हैं,
चेकअप के लिए, लेकिन वो कह रहे हैं अभी तक तो कोई पता नहीं है कि डॉक्टर कब बैठेंगे, अभी कंफर्म नहीं है, पता नहीं। अब देखें, मजबूरी है, दूसरे शहर से आते हैं, तो अगर पता चल जाए कि चले कब बैठेंगे, क्या हिसाब है। 17 रोज में अब तक तकरीबन 20 लाख से ज्यादा मरीज इलाज मुआवजे से महरूम रहे। अस्पतालों में रिवैम्पिंग, अपग्रेडेशन और हड़ताल की वजह से ऑपरेशन भी मुतासिर हैं। सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत पंजाब और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। तफसीलात के मुताबिक जस्टिस अली बाकी नजवी ने मोहम्मद ज़ीशान की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि डॉक्टर्स के मुसलसल हड़ताल से मरीजों और उनके अहल खाना को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर्स रूल्स के मुनाफी हड़ताल पर हैं, हज़ारों मरीज बुनियादी इलाज से महरूम हैं। अदालत यंग डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म कराने के अहकाम जारी करे। अदालत ने कार्रवाई करते हुए फरीकैन से जवाब तलब कर लिया और मुतल्लिका अस्पतालों के MS साहिबान को भी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया है। केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी ने 15 दिसंबर को यौम इस्तेहकाम पाकिस्तान मनाने का ऐलान कर दिया है। कहते हैं जुम्मे के रोज़ शोहदा और गाज़ियों से इजहार यकजहती करेंगे। अफगानिस्तान से होने वाली दहशत गर्दी पर अफगान हुकूमत इक़दाम उठाए। जाहिद आबिद की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी की हाजी कैंप में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलाना अब्दुल वहाब रोपड़ी, मौलाना मोहम्मद जान लगारी और मौलाना असलम सदीकी भी उनके हमरा थे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि पाक फौज पर हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 जानों की कुर्बानी दी है। तनसीबात और मसाजिद में हमलों के वाक़यात एक दूसरे से जुड़े हैं। 12 दिसंबर बरोज जुम्मा यौम इस्तेहकाम पाकिस्तान मनाया जाएगा। डेरा इस्माइल खान में पाक फौज के जवानों पर जिस तरह बुज़दिलाना हमला किया गया और उसमें हमारी फौज के जवान शहीद हुए, पिशावर की मस्जिद का वाक़या हो, बाजोड़ में जमीयत उलमा इस्लाम के कन्वेंशन पर हमला हो, मियाँ वाली में हमारी जो एयर बेस उस पर हमला हो, ये सब जुड़े हुए वाक़यात हैं। अल्लामा ताहिर अशरफी ने मजीद कहा कि अफगानिस्तान के अमन और आज़ादी में पाकिस्तान ने अपना खून दिया है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशत गर्दी करने वालों का हिसाब लेना अफगान हुकूमत का काम है। अफगानिस्तान में बैठ के अगर कोई पाकिस्तान के अमन से खेलता है, पाकिस्तान के लोगों का खून बहाता है, पाकिस्तान की मस्जिदों को लहूलुहान करता है, पाकिस्तान की इमाम बारगाहों को, चर्चों को, गलियों को, महल्लों को, तो उसके खिलाफ एक्शन लेना आपकी जिम्मेदारी है। अल्लामा ताहिर अशरफी का मजीद कहना था कि बरादर इस्लामी ममालिक से पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबरें आई हैं। कश्मीर की हैसियत पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मकसद मकबूजा कश्मीर में फ़लस्तीनियों की तरह खून बहाना है। पेप स्कूलों में बेहतरीन कारकर्दगी पर खुसूसी अलाउंस मिलेगा। पेप स्कूलों की माहाना पेमेंट्स में 40% तक इजाफा कर दिया गया है। MT पेप के अहकाम पर सर्कुलर जारी कर दिया गया है। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के जारी करदा सर्कुलर के मुताबिक A स्टार कैटेगरी स्कूलों की पेमेंट्स में जमात नर्सरी ता दोइम 30% तक इजाफा किया गया है, जबकि सोइम से 12वीं जमात तक पेमेंट्स में 40% तक इजाफा किया जा रहा है। इसके अलावा स्कूलों की पेमेंट्स में जमात नर्सरी से दोइम तक 20% इजाफा होगा, जबकि जमात सोइम से 12वीं तक पेमेंट्स में 25% तक इजाफा होगा। शहरी लाहौर में 4 मुख्तलिफ मुकामात पर ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर कायम कर दिए गए हैं, जहां पर शहरियों को अपना ड्राइविंग लाइसेंस मुस्तकिल करवाने की सहूलियात दी जा रही हैं। तफसीलात मुबीन हैदर की रिपोर्ट में देखें। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों और कवानीन पर अमल दरामद की सख्ती के बाद ड्राइविंग लाइसेंस और टेस्टिंग सेंटर्स में आवाम का रश लग गया। शहरियों को सहूलियात फराहम करने और रश कम करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आसन इकदाम। शहर में 4 आरजी टेस्टिंग सेंटर्स कायम कर दिए गए। इजाफी स्टेडियम, फोर्ट्रेस स्टेडियम, डिफेंस फेज 6 हेड ऑफिस और जेलानी पार्क की पार्किंग में ड्राइविंग और टेस्टिंग कैंप लगाए गए। सिटी ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक रश और अवामी सहूलत के पेश नजर इजाफी कैंप लगाने का फैसला किया गया। CTO साहब की तरफ से हदायत थी, आज इधर कज़ाफ़ी स्टेडियम में हम बतौर टेस्ट इधर ट्रैक लगाया ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा लाइसेंस प्रोवाइड किए जा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग सेंटर हों ताकि आवाम का रश जो सेंटर में है वो कम से कम किया जा सके। शहरियों का कहना है कि आवाम के लिए ये बड़ा आसान इकदाम है, इससे शहरियों को मजीद सहूलत मिलेगी। जितने ज़्यादा सेंटर होंगे उतने लोग ज़्यादा फैसिलिटेट होंगे, अगर कम सेंटर होंगे तो फिर
लोग तंग होते हैं, तो फैसिलिटेशन सेंटर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एकदम, और सेंटर खुलने चाहिए। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है कि कवानीन पर सख्ती से अमल करवाने का मकसद अवाम की जानो माल की हिफाजत और ट्रैफिक हादसात में कमी लाना है। पंजाब यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और मुलाजमीन बेइंसाफ़ी का शिकार है। यूनिवर्सिटी असातिज़ा और मुलाजमीन को 6 माह गुजर जाने के बावजूद डिस्पैरिटी अलाउंस ना मिला। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के हुकाम ने मामले पर खामोशी इख्तियार कर ली है। पंजाब यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और मुलाजमीन को 6 माह बाद भी डिस्पैरिटी अलाउंस नहीं दिया गया। मामले पर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के हुकाम ने खामोशी इख्तियार कर ली है। रहनुमा एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के डॉक्टर अमजद मक्सी का कहना है कि 15% डिस्पैरिटी अलाउंस पंजाब हुकूमत के असातिज़ा और मुलाजमीन को दिया जाएगा। जामे पंजाब की जानिब से HOD को 2 खतूत लिखे जा चुके हैं, मगर कुछ नहीं हुआ। शहर में 62 शाहराहों की तज़यीन और आराइश और कब्रिस्तानों की 4 दीवारी के लिए 85 करोड़ रुपए के फंड्स की सबनी मंजूर कर ली गई है। डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर ने टेंडर्स के इश्तिहारात की इजाज़त दे दी है। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। शहर की अहम सड़कों और गलियों की तज़यीन और आराइश का प्लान, 62 अहम रोड्स और गलियों के लिए 85 करोड़ रुपए फंड्स की समरी मंजूर कर ली गई। कब्रिस्तानों की 4 दीवारी होगी। मुतअद्दिद मकामात पर गटरों के टूटे ढक्कन भी तब्दील किए जाएंगे। जल्लो रोड की तज़यीन और आराइश पर 3 करोड़ रुपए लागत आएगी। स्काईलैंड रोड और मेन 3 रिंग रोड पर 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। चमन रोड, शादरा और टिम्बर मार्केट के लिए 2-2 करोड़ रुपए रखे गए हैं। रायविंड रोड, अलीपुर रोड, ठोकर न्याज बेग रोड के लिए 5 करोड़ रुपए मुख्तस। शालीमार गार्डन, बेगमपुरा, घोड़े शाह, चाइना स्कीम समेत दीगर रोड्स की तज़यीन और आराइश की भी मंजूरी। वागा जोन के देही इलाकों के लिए 3 करोड़ 50 लाख रुपए से गटरों के ढक्कन फराहम किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर ने टेंडर्स के इश्तिहारात की इजाजत दे दी। चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर इकबाल फरीद का कहना है कि 7 रोज में काम शुरू कर दिया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज।